Good morning, everyone. Let us begin this worship with this word of prayer. Welcome all of you to Voice of Jesus Ministries, Download Bangalore. Let us pray. Our gracious and good Lord, I thank you and praise you for gathering us into your presence. Your word has said, where two or more gather, you are in our midst, O Father. Bless us and strengthen us, O Lord. Bless this worship time as we sing and worship you and praise you. Let your holy presence come down and fill us with your each one of us with your Holy Spirit. And all those who are listening also may be touched. Likewise, I pray for the message also, let it be meaningful and touch each one of us. In Jesus' precious and holy name I pray. Amen. Darkness, open my
between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. In the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every
lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Savior, like a shepherd. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pasture feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. We are thine, do thou befriend us. Be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us. Seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear, oh, hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear, oh, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Early let us seek thy favor. Early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தேவாதி தேவனே உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. Hallelujah, hallelujah. தேவாதி தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். சேனைகளை காத்த பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்த. ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா. இந்த பாடலை பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா. ஜெபம் கேட்டீரையா, ஜெயம் தந்தீரையா. தள்ளாட விடவில்லையே, ஆங்கியே நடத்தினே. தள்ளாட விடவில்லையே, ஆங்கியே நடத்தினே. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. கண்ணீரை கண்ணீரையா, கரம் பிடித்தீரையா. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா. விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எல்ரோகி நீதானையா, என்னையும் தந்தீரையா. எல்ரோகி நீதானையா, என்னையும் தந்தீரையா. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புது ராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உம்மையை நம்பியுள்ளே. உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உம்மையை நம்பியுள்ளே. பூரண சமாதானரே, போதுமை உம் சமூகமே.
பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா. விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்தல் புதுராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்தல் புதுராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எல்ரோஹி நீதானையா, என்னையும் கண்டீரையா. எல்ரோஹி நீதானையா, என்னையும் கண்டீரையா. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உம்மையை நம்பியுள்ளே. ஆமென். உறுதியாய் பற்றி கொண்டே உம்மையை நம்பியுள்ளே. பூரண சமாதானரே, போதுமையும் சமூகமே. ஆமென். பூரண சமாதானரே, போதுமையும் சமூகமே. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. புகழ்கின்ற பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்து புதுராகம் இருந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. இன்றும் என்று வல்லவரே, இன்றும் என்று வல்லவரே. ஆமென். ஹalleluya. தேவன் ஹalleluya, தேவன் நல்லவர். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவால் என்று பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். அவர் நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வார்த்தையில் உண்மையா இருக்கிறதாலே அவர் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஹalleluya. நன்றி இயேசப்பா, உமக்கு நன்றி அப்பா. நன்றியால் உம்மை துதிப்பத்து பாடுவேன். என் நாவால் துதிப்பேன், என் ஹிருதயத்திலிருந்து உம்மை துதிப்பேன். நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவராக இருக்கேன். அது போதுமானவரே. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு.
வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார். எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார். கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே துதியினால் இடிந்து விழு. கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே துதியினால் இடிந்து விழு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவால் என்று பாடு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவை நிகழ்வுண்டு பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம். நமக்கு பாதை கிடைத்திடும். பாதை கிடைக்கலையே எனக்கு வழி தெரியலையே என்று திகைத்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஆண்டவர் துதித்து பாடும்போது பாதை கிடைத்துவிடும். செங்கடல் போல பிரச்சனை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவை நிகழ் நம்மளுக்கு உண்டு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையில் நிகழ்வுண்டு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையில் நிகழ்வுண்டு. பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம் பாதையில் கிடைத்து விடு. பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம் பாதையில் கிடைத்து விடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவால் என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. கோலியாத்து நம்ம வந்து எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சம் பய வேண்டாம். கோலியாத்து போல பெரிய பிரச்சனை பெரிய முன்னாடி வந்து நின்னால் பய வேண்டாம். இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு. இன்றே ஜெயித்திடுவோம். கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சம் பய வேண்டாம். கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சம் பய வேண்டாம். இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு. இன்றே ஜெயித்திடுவோம். இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு. இன்றே ஜெயித்திடுவோம். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவே நாவாலே என்று பாடு. துர்மார்க்கு எதுவான மாறிக்கொள்ளாமல் தெய்வ பயத்தோடு இருங்க. ஆவி நிறைந்து சங்கீத கீர்த்தனை பாருங்க.
துர்மார்க்கு எதுவாக வருது வாரிக்கொள்ளாமல் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் நம் தலைமையில போட்டுக்கலாம தேவ பயத்தோடு ஆவில் நிறைந்து சங்கீத பாடுங்கள் சொல்லி பாடுவோம். துர்மார்க்கு எதுவான வாரிக்கொள்ளாமல் தெய்வ பயத்தோடு துர்மார்க்கு எதுவான வாரிக்கொள்ளாமல் தெய்வ பயத்தோடு ஆவியினால் இந்த நிறைந்த சங்கீதம் கீர்த்தன பாடு ஆவியினால் இந்த நிறைந்த சங்கீதம் கீர்த்தன பாடு துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு சரீரம் ஆத்துமா ஆவியிலே சோர்ந்து போக வேலையெல்லாம் தேவனை துதிக்கும் உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கும் போது தூயவின் பலன் கிடைக்கும். நம் சரீரத்தில் பலவீனமா இருக்கலாம், மாமி ஆத்மாவே சோர்ந்து போக நேரத்தில் தேவனை துதித்து பாடுங்க. நம் உள்ளத்துல தேவ பலன் நமக்கு நிரப்புகிறவரா இருக்கிறார். சரீரம் ஆத்மா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போக வேலையெல்லாம் சரீரம் ஆத்மா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போக வேலையெல்லாம் துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயவன் பலன் கிடைக்கும். துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயவன் பலன் கிடைக்கும். நன்றியா துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு நல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர் நல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர் பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு. ரட்சகர் என்றுமே நம்ம வழிநடத்துகிறவரா இருக்கிறார். பாதை என்றும் சேவைப்படுகிறவரா இருக்கிறார். அவர் நடத்தும்போது துன்பமும் இல்லை துயரமும் இல்லை. ஓயாமல் துதித்து பாடு. அவர் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது நமக்கு துன்பமும் வராது, நமக்கு துயரமும் வராது. அவர் நம்ம அப்படியாக வழிநடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். ரட்சகர் என்றுமே வழி நடத்துவார், பாடு என்றும் சேவை பண்ணுவார். ரட்சகர் என்றுமே வழி நடத்துவார், பாடு என்றும் சேவை பண்ணுவார். துன்பம் இல்லை துயரம் இல்லை, ஓயாமல் துதித்து பாடு. துன்பம் இல்லை துயரம் இல்லை, ஓயாமல் துதித்து பாடு. துதித்து பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு. துதி பாடு நம் இயேசுவே வாழை என்று பாடு. நல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். நல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். நன்றியா துதி
நான் நிற்பதும் நிர்மலமாகாதும் தேவ கிருபை. நான் உயிருடன் வாழ்வதும் சுகமாயிருப்பது அவர் கிருபை. கிருபையில தான் காலை எழுந்து தேவனை துதிக்கிறோம். மாலைகளை காப்பதுடன் நம்மளை நடத்துகிற தேவனாக போக்கிலும் வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் நம் கால் இடாதபடிக்கு பாதுகாத்து நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Yeshua. கிருபையே நான் உயிருடன் வாழ்வது சுகமாயிருப்பதும் கிருபையே. நான் நிற்பது நிர்மூலமாகாத தேவ கிருபையே. நான் உயிருடன் வாழ்வது சுகமாயிருப்பதும் கிருபையே. கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. காலை எழுதுவோம் கர்த்தரை துதிப்போம், மாலையில் காப்புடன் எல்லாம் வருவதும் கிருபையே. காலை எழுவதும் கர்த்தரை துதிப்பதும், மாலையில் காப்புடன் எல்லாம் வருவதும் கிருபையே. போக்கில வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் பாதம் கலையில் விடாமல் காப்பதும் கிருபையே. போக்கில வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் பாதம் கலையில் விடாமல் காப்பதும் கிருபையே. கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. அக்கினி நடுவில் என்னை எதிர்த்திட நேர்ந்தாலும் தூதனாக இன்று என்னை காப்பதும் கிருபையே. அக்கினி நடுவிலே என்னை எதிர்த்திட நேர்ந்தாலும் தூதனாக நின்று என்னை காப்பதும் கிருபையே. அழிவின் நடுவில் சீரிடும் புயலும் நீர்மேல் நடந்து வந்து என்னை காப்பதும் கிருபையே. அழிவின் நடுவில் சீரிடும் புயலும் நீர்மேல் நடந்து வந்து என்னை காப்பதும் கிருபையே. கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. கண்ணீர் கவலும் கஷ்ட நஷ்டங்களும் துஷ்டன் கையிலே விலக்கி மீட்பதும் கிருபையே. கவலில் கஷ்ட நஷ்டங்களில் துஷ்டன் கைக்கு விலக்கி மீட்பதும் கிருபையே. ஆற்றி தேற்றியே அரவணை தீடும் மாபெரும் கிருபையே எங்கள் தேவ கிருபையே. ஆற்றி தேற்றியே அரவணை தீடும் மாபெரும் கிருபையே எங்கள் தேவ கிருபையே. கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. காலை எழுதவும் கர்த்தரை துதிப்பதும், மாலையில் காப்பதும் எல்லாம் வருவதும் கிருபையே. மாலை எழுதுவதும் கர்த்தரை துதிப்பதும், மாலையில் காப்பதும் எல்லாம் வருவதும் கிருபையே. போக்கில வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் பாதம் கலையில் விடாமல் காப்பதும் கிருபையே. போக்கில வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் பாதம் கலையில்
விடாமல் காப்பதும் கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. அக்கினி நடுவில் என்னை எரிக்கின்ற நேர்ந்தாலும் தூதனாக நின்று என்னை காப்பதும் கிருபையே. அக்கினி நடுவில் என்னை எதிர்த்து நேர்ந்தாலும் தூதனாக நின்று என்னை காப்பதும் கிருபையே. அலைவின் நடுவிலும் சீரும் உயிரும் நீர் நடந்து வந்து என்னை காப்பதும் கிருபையே. அலைவின் நடுவிலும் சீரும் உயிரும் நீர் நடந்து வந்து என்னை காப்பதும் கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. கண்ணீர் கவலில் கஷ்ட நஷ்டங்கள் துஷ்ட கைக்கு விலக்கி மீட்பதும் கிருபையே. கண்ணீர் கவலில் கஷ்ட நஷ்டங்கள் துஷ்ட கைக்கு விலக்கி காப்பதும் கிருபையே. மாற்றி தேற்றியே அரவணை தீடும் மாபெரும் கிருபையே எங்கள் தேவ கிருபையே. மாற்றி தேற்றியே அரவணை தீடும் மாபெரும் கிருபையே எங்கள் தேவ கிருபையே. கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே, தேவ கிருபையே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபம் மாவேன், மனதிலே மகிழ்ந்திடுவேன், தரிசிக்குவேன் பரனே. இந்த பாடலை பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். தரிசனத்தை பார்ப்போம். தரிசனம் பாருங்க. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துறவரா இருக்கிறார். ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்ன ஆசைனாக்கா, நீங்க தரிசனம் பார்க்கணும். நீங்க ஆண்டவரோடு ஐக்கியமாகணும். ஆண்டவரோடு ஐக்கியமா இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். தேவனோடு பேசும் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. ஓ தேவ அன்பு நீங்களும் புரிந்து கொள்ள சொல்லிதான் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம். தேவ அன்புல நிரம்பி இருங்க. ஆண்டவரோடு பேசுங்க. ஆண்டவர் உங்களோடு பேசணும். அது ரொம்ப மகிமையா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபமாவேன், மனதினிலே மகிழ்ந்திடுவேன், தரிசிக்கவேன் பரனே மகனே. மகிழ்ந்திடவேன், தரிசிக்கவேன் பரனே மகனே. மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபமாவேன், மனதினிலே மகிழ்ந்திடவேன், தரிசிக்கவேன் பரனே மகனே. மகிழ்ந்திடவேன், தரிசிக்கவேன் பரனே மகனே. மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபமாவேன், மனதினிலே மகிழ்ந்திடவேன், தரிசிக்கவேன் பரனே
ஆண்டவன் துணியும் கேட்டேன் இன்ப வாக்குகளே எந்தன் போஜனமே என்னை பலப்படுத்தும் தம்மாவினார் மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன் மறுரூபமாவேன் மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே அரணே மகமே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே அரணே ஆவியாத்மா தேகம் முழுவதும் அன்பரேசுவின் சொந்தமாமே ஆவியாத்மா தேகம் முழுவதும் அன்பரேசுவின் சொந்தமாமே பூரணை அருளு ஆயத்தப்படுத்து பாடி பறந்திடுவேன் தம்மாவினா மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன் மறுரூபமாவேன் மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே அரணே மகமே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே அரணே மகமே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே அரணே மகமே அப்பா இந்த பிரச்சனை மகிமை நிரப்ப மாட்டவரே நாங்கள் மறுரூபமாகணும் ஆண்டவரே அப்ப நாங்கள் மனதில் அப்பா மறுரூபமாகும் போது மகிழ்ச்சியோடு தரிசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்பா நீங்க சொல்லி தர்றீங்க அப்பா எங்களை நடத்துறீங்க எங்களை மெய்ப்பனா இருந்து அப்ப நடத்துற தேவனா இருக்கீங்க அப்பா அப்பா எங்க நடத்துற தேவன் நீங்க இருக்கும் போது அப்பா மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை தரிசித்து அப்பா இந்த விசுவாசித்து அப்பா உங்க வார்த்தையில அப்பா விசுவாசித்து ஆண்டவரே அப்பா பயபக்தியோடு வாழ என் தேவன் உதவி செய்வதாக அப்பா ஒவ்வொரு அந்த கிருபை தருவதாக மகிமை நிரப்பம் அப்பா அநேகர் நிரப்பிக் கொண்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அநேகர் மகிமை நிரப்பிக் கொண்டு இருக்கிறீங்க அநேகரும் தரிசனிக்கிறவராக வைத்திருக்கீங்க அநேகரும் ஆவி ஊற்றிருக்கிறீங்க தேவன் அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவே எங்களோடு உடைய வார்த்தையினாலே எங்களை தேற்றுவதாக வார்த்தையினால எங்களை பலப்படுத்துகிறாக அப்பா ஓ இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பீராக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே ஆமென் ஹல்லேலூயா தேவன் நல்லவர் ஹல்லேலூயா தேவன் நல்லவர் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த லைவில் கலந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க டாக்டர் ராஜ் வினோத் பிரதர் கஜலக்ஷ்மி சிஸ்டர்
அப்புறமா கவிதாங்க, நாகராஜ், செல்வி சிஸ்டர், ஐஷு, ஆண்டவங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர். தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு தேவன் நல்ல ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துருக்கிறாரு, சூப்பரான வார்த்தை. ஓகே, 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது, தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினார், நம்மையும் தமது வல்லமையினால எழுப்புவார். தமது வல்லமையினால எழுப்புவார். ஹல்லேலூயா. தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினார். தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாக்கா, பிதாவானவர் இயேசுவை எழுப்பினார், உயிரோடு எழுப்பினார். நம்மையும் தமது வல்லமையினால எழுப்புவார். ஹல்லேலூயா. இங்க தான் சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இயேசுவை எப்படி உயிர்த்தெழுந்து ஆண்டவர் எப்படி உயிரோடு எழுப்பினாரோ, அதே போல தமது வல்லமையினால எழுப்புவார் சொல்லி இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இதோட பேக்ரவுண்ட் பார்க்கும்போது, தேவன் கர்த்தனாக இயேசுவை எழுப்பினார், தமது வல்லமையினாலே நம்மை எழுப்புவார். இந்த வசனத்தை வந்து பவுல் சொல்றாரு இங்க. ஏன்னா இந்த வசனம் வந்து அங்கே இருக்கிற ஜனங்களை பார்க்கும்போது, கொரிந்து சபையில் வந்து சிலர் சரீரத்தை பற்றியும் உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றியும் தவறான புரிதல் கொண்டு இருந்தார்கள். அதற்கு பவுல் இயேசுவை உண்மையாகவே மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்டவர் என்பதை அடிப்படையாக வைத்து விசுவாசங்கள் நம்பிக்கை அளிக்கிறார். விசுவாசங்கள் நம்பிக்கை அளிக்கும்படியாக இயேசு உண்மையாக மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுந்தவர், அதே போல் நம்மளும் எழுப்புவார்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சரீரத்தை பற்றியும் உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றியும் அவங்களுக்கு சரிப்படுத்துகிறார். ஹல்லேலூயா. சரீரை பற்றி, சரீரம் நம் சரீரம் இருக்குங்களா, நம் சரீரை பற்றியும் உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றியும் இங்கே வந்து கொரிந்து பட்டணத்துக்கு, அங்கே கொரிந்து சபைக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். இதுதான் பேக்ரவுண்ட். இது இயேசு மரணத்திலிருந்து எழும்பி அதே தேவனுடைய வல்லமையில் நம்மை எழுப்புவது உண்டு. ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய செய்தி பார்க்கும்போது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நேரங்கள் நம்பிக்கை இழந்து போன போல் இருக்கலாம், கனவுகள் முடிந்து விட்டது போல் இருக்கலாம், சூழல்கள் நம்மை கீழே தள்ளிவிட இருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை முடிவுக்கு என்றும் வார்த்தையே இல்லை. ஹல்லேலூயா. நம்மை எழுப்புவார். தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால் எழுப்புவார். உங்க வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போய் கொண்டிருக்கலாம், நம்பிக்கை இழந்து கொண்டிருக்கலாம், கனவு முடிந்து விட்டது, என் கனவெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு போயிருக்கலாம், சூழ்நிலைகள் நம்மளை வந்து கீழே தள்ளுற போல் இருக்கலாம். ஆனா தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால எழுப்புவார். எங்களை தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால எழுப்புவார். ஹல்லேலூயா. அவர் எழுப்புகிற தேவனா இருக்கிறார். அவர் எழுப்புகிற தேவனா இருக்கிறார். The same God who raised Jesus from the dead is able to raise you by his power. When you feel weak, discouraged, or sorrowed in by impossible cosmetics, remember your future is not determined by your situation in the hand of God. What you look dead can live again. What is broken can be restored. What seems impossible can change by his power. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣೈಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಸತ್ತಿದೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಏನು ಮುರಿದಿದೋ ಅದು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಏನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ சாத்தியமாகுவது. ஹல்லேலூயா. இங்க தான் ஆண்டவர் சொல்றார். அப்போ இங்க பவுல் சரீரத்தை பறித்தியோ மரணத்தை பறித்தியோ இங்க அவங்க தவறால புரிந்து கொண்டு இருக்கிறத எங்களை வந்து அவர் விளக்கி சொல்றாரு. சரீரத்தை பத்தி இங்க தவறா புரிஞ்சுக்க எப்படின்னாக்கா, எப்படி வேணா வாழலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம் சொல்லி, அப்போ ஆண்டருக்குள்ள இருக்கலாம், ஆண்டர் நம்மளை மன்னித்து நடத்துவாரு, அப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டிருந்தாங்க. இவரெல்லாம் சரி பண்றாரு. அப்படியால இல்லை,
இப்படி தான் வாழணும். சரீரத்தில் கூட பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் நம்ம விரும்புகிறார் எப்படி வாழணும்னு சொல்லி. அப்போது சரீரத்தில் என்ன சரீர பிரச்சனை பார்த்தோன்னாக்கா 13ஆம் வசனம் 1 கொரிந்தியர் 6:13, வயிற்று போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் இருக்கும், ஆனாலும் தேவன் அதை அழிய பண்ணுவார். சரீரம் வேசினதுக்கு அல்ல, கர்த்தருக்குரியது, கர்த்தருக்கே சரீரத்துக்கு உரியவர். ஹல்லேலூயா. இங்க பார்க்கும்போது நம்ம சாப்பிட்றதா வயிறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்குது அல்ல. ஒரு நாள் இது அழிஞ்சு போயிடும். நம்ம பார்த்து பார்த்து சாப்பிடுவோம். இது சாப்பிட்டா சுகர் வரும், இது சாப்பிட்டா பிபி வரும், அப்படி பார்த்து 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 சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வாழ்றது அல்ல. அப்படி வாழ்ந்து பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதாங்க, அது ஒரு நாள் என்ன மண்ணுக்கு போகும்போது அழிஞ்சு போயிடும். நீ வயிற்றுக்காக நீ பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டு நீ நல்லா பார்த்துட்டு வந்து ஒரு நாள் மண்ணில் அழிஞ்சு போயிடும். அதுதான் அங்கே சொல்கிறாரு, போஜனம் அல்ல. ஆனால் உபவாசிக்கு ரொம்ப முக்கியம். உபவாசம் ஜெபிக்கிறது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ராங் ஆகுறோம். உபவாசம் சிலருக்கு பலவீனமாக இருந்தாக்கா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, அது முயற்சி பண்ணணும். ஆனால் உதவி செய்வார். அதனால நீங்கள் உபவாசம் இருந்தால் தான் பரலோகம், இல்லைன்னா நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க, நரகத்து போய்ங்க. அப்படி இல்லை. சில பலவீனமாக இருப்பீங்க, பலவீன நேரத்தில் நீங்கள் ஆண்டவர் அழைச்சிருப்பாங்க, ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனாலும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணும்போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். அல்லேலூயா. ஆனால் சிலர் சாப்பிட்றதுக்கு வாழ்கிறதுக்காக சாப்பிட்றாங்க, சிலர் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க, ஆண்டவருக்காக சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க. 2 பேரும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. நம்ம சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. அதனால சாப்பாடை விட்டுருவேன், எனக்கு தண்ணி வானானாக்கா அவ்வளோதான், நம்ம வாழ்க்கையை இழந்துருவோம். எந்த நேரத்தில் உபவாசம் இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் உபவாசம் இருக்கணும். எந்தெந்த நேரத்தில் சாப்பிடணுமோ சாப்பிடணும். அல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. ஓகே. அப்போ சரீரம் வேசுத்தினதுக்கு அல்ல, கர்த்தருக்குரியது, கர்த்தர் சரீரத்துக்குரியவர். அப்போ இந்த சரீரம் வேசுத்தினதுக்கு அல்ல, வேசுதனுக்கு அல்ல, வேசுதன் ஆவிக்கு அல்ல, கர்த்தருக்குரியது. அல்லேலூயா. இந்த சரீரம் தேவனுக்குரியது. அப்போ இந்த சரீரம் தேவனுக்குரியதுன்னு சொல்லி நம்ம விசுவாசத்தில் வைக்கணும். ஐயோ, சரீரம் தேவனுக்குரியது, நம்ம இஷ்டம் போல வாழ்றதல்ல. நம்ம சிந்தனை சரி, நம்ம பேச்சில் சரி, நம்ம சரீரத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. நம் சரீரம் தேவனுக்குரியது. தேவன் நமக்குள் வாசம் செய்கிற தேவன், கடைசியில் உயிரோடு எழுப்புகிற தேவன், இந்த சரீரத்தை ஆண்டு எழுப்புகிற தேவன், புதியவான புதிய பூமியில இந்த சரீரத்தை எழுப்பி நம்மளை வைக்கிற தேவன், மகிமை சரீரத்தில் வைக்கிற தேவன். சரீரம் தேவனுக்குரியது. அப்போ சரீரத்தில் நம்ம வேசுத்தனத்துக்கு ஏற்ற போல் வாழ்றதல்ல. பார்த்தீங்களா, தேவனுக்குரியது சரீரம். அப்போ நம்ம சரீரத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், சரீரத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், உலக இச்சையத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், பிசாசினை கிரியங்களுக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிசாசானவன் என்ன செய்யறான்? வேசுத நாவி, இச்சை நாவி, உலகம் எங்க பார்த்தாலும் நிரம்பி இருக்கு. வேசுத நாவி வைத்து வைத்து வச்சிடறான். கணவன் இருக்கும்போதே இன்னொரு மனைவி, இல்லை கணவன் இருக்கும்போது இன்னொரு கணவன், மனைவி இருக்கும்போது இன்னொரு மனைவி, மனைவி செத்துப்பட்ட உடனே இன்னொரு கல்யாணம். 2 மனைவி ஆகினாக்க 3ஆவது மனைவி. இதெல்லாம் வேசுத்த நாவி. இதெல்லாம் யாரு? உலகத்தார் தான். அப்படின்னாக்கா பைபிள் எடுத்து சபைக்கு போறவங்க கூட சிலர் இப்படிங்கிறாங்க. அல்லேலூயா. 2 மனைவி 3 மனைவி, இச்சை நாவி, இதெல்லாம் வேசுத்த நாவிக்காக இந்த சரீரத்தை ஆண்டவர் இல்லை, கர்த்தருக்குரியது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. தேவன் அப்படியாக இங்க பாங்க, சரீரத்துக்கு தேவனுக்குரியது. அப்ப நம்ம சரீரத்தை எப்படி காத்துக்கொள்ளணும்? உலக இச்சத்துக்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. உலக இச்சத்துக்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டும். வாலிபர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். போனு 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 உலக இச்சத்தில் போயிடக்கூடாது. போன்ல எது பார்த்தாலும் இச்சையின்படி, சினிமாவில் இச்சையின்படி, எல்லாம் இச்சையின்படி தான் என்ன செய்யறாங்க, செயல்படுறாங்க. அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம எண்ணங்கள் எடுத்தெல்லாம் அதில் விட்டுறக்கூடாது. இச்சை நாவி, இச்சை நாவி, அது இடம் கொடுக்கூடாது. இந்த சரீரம் தேவனுக்குரியது. அல்லேலூயா. இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க. சிலரெல்லாம் சினிமா பார்த்துட்டு, ஃபோனை பார்த்துட்டு, ஃபோனில் நல்லா நிரம்பி பார்த்துட்டு
அந்த இச்சையோடு படுக்கும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா? ஒரு இச்சை நாவியை கட்டிப்பூச்சி படுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு அசுத்தாவி இச்சை நாவியை கட்டிப்பூச்சி படுக்கிற மாதிரி இருக்கும். காணுவாங்க. சில வாலிபர் எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பாங்க. சினிமா நடிகர் ஹீரோங்களெல்லாம் நினச்சி படுப்பாங்க. இதெல்லாம் ஆவிங்களை கட்டிப்பூச்சின்னு படுகிறது, அசுத்தாவியை கட்டிப்பூச்சின்னு படுகிறது. அதுதான் நம் சரீரம் வேசுதனுக்கு அல்ல, தேவனுக்குரியது. ஹல்லேலூயா. புரியும், நிறைய பேர் புரியும். இதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லணும். நம்ம சிறு வயசுலேருந்து எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து வரணும். அப்போ தான் எல்லாரும் பசங்களும் புரியும், எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் தெரியும். இச்சை நாவி இடம் கொடுக்கூடாது, இச்சை நாவி இடம் கூடாது. உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இச்சை நாவியில் நிரம்பியிருக்கு. ஹல்லேலூயா. பிசாசு ஒரு நாள் என்னை சோதிக்கும்படியாக என்னை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. இதுவரை அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் ஆண்டு சம்மந்தம் ஜெபம் பண்ணு உபவாசம் ஜபம் அடிக்கடி ஜபம் பண்ணும்போது அவன் காட்டுறான், இந்த வானத்தின் கீழே எல்லாம் இச்சை நாவி இருக்குது. எல்லாம் அவங்க 2 பொண்டாட்டி 3 பொண்டாட்டி எல்லாம் அவங்க வேஸ்ட் தினத்தில் வாழ்கிறாங்க. நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற? உனக்கு ஏன் இப்படி இருக்கிற? உனக்கு பொண்டாட்டி வானாவா? ஏன் இப்படி இருக்கிற கேட்குறான் அவன். ஹல்லேலூயா. பார்த்தீங்கன்னா இச்சை நாவியை நம்ம துரத்தும் போது, இச்சை நாவியை விரும்பாமல் இருக்கும்போது பிசாசுக்கு டென்ஷன் ஆகுது. அதான் ஜெயம் கொள்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எப்படி ஜெயம் கொள்கிறோம்? இயேசுவின் நாமத்தை ஜெயம் கொள்கிறோம், இயேசு ரத்தத்தை ஜெயம் கொள்கிறோம். அவர் நம்மளை மன்னித்து நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி நீதி பாதை நடத்துகிற தேவனால ஜெயம் கொள்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இச்சை நாவியை மேற்கொள்ள வேண்டும். இச்சை நாவி விழுந்துடக்கூடாது. இச்சை நாவி விழுந்துட்டானாக்கா அவன் நம்மளை இன்னும் இச்சை நாவினால பலப்படுத்துவான். ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். கணவன் மனைவி கூட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். வேசுதன் ஆவி வந்துச்சுனாக்கா போதும், மனைவி விட்டு இன்னொருத்தர் எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்படிதான் இந்த உலகத்தில் டிவோர்ஸ், கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு போகிறது. ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். வேசுதன் ஆவி இடம் கொடுக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. வேசுதன் ஆவி இடம் கொடுக்கூடாது. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. தேவ நாமத்தை உயர்த்தணும், தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும், இச்சை நாவியை அடக்கணும். ஓ ஆண்டவரே உண்மை, அது எண்ணத்தில் உக்காரும் போது தான் அந்த இச்சை நாவி கிரியை செய்யும். எண்ணத்தில் பரிசுத்தமாக இருங்க, எல்லாமே சரியாயிடும். உங்கள் மைண்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். மைண்டு தான் அது கவர் பண்ணுறது. ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. என் சிந்தனை எல்லாம் இயேசு ரத்தம் கல்லப்படணும். ஆண்டவரே என் சிந்தனை எல்லாம்ப்பா நீ சுத்திகரித்து நடத்துங்க ஆண்டவரே. என் எண்ணங்கள்லாம் ஆண்டவரே சரியான போக்கில் இருக்கணும் ஆண்டவரே. சரி ஜெபம் பண்ணி பாருங்க, ஆண்டவர் அப்படியே உங்களுக்கு உதவி செய்வார், கைவிட மாட்டார். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஓகே, 1 கொரிந்தியர் 6:12 வாசிக்கும் போது, எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆகிலும் எல்லா தகுதியாயிராது. எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆகிலும் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன். இங்க என்ன சொல்றாரு பவுலுனாக்கா, எல்லாம் அனுபவிக்கிறது எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு தகுதியா இருக்காது. ஆனால் அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு, ஆனாலும் அதுக்கு நான் அடிமைப்பட மாட்டேன். நான் அடிமையா இருக்க மாட்டேன். எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் நான் அடிமையா இருக்க மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. உலக காரியத்துக்கோ, எந்த ஒரு தீய சக்திக்கோ, எந்த ஒரு இச்சைக்கான காரியத்துக்கோ நான் அடிமையா இருக்க மாட்டேன். ஏன் அடிமையா இருக்க மாட்டேன்னாக்கா, நான் தேவன் அதிகமாக நேசிக்கிறேன், என் தேவன் என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறாரு, என்னை கைவிடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்கிறாரு. அவர் நடத்துகிறவர் இருக்கும்போது நான் எதுக்கும் அடிமையாக மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. ஃபோனுக்கு அடிமையாக மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. அடிமையாகக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் அடிமையாகக்கூடாது. எல்லாம் எதுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஃபோனு சரி, உலகக்காரன் சரி, எல்லாம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், எல்லாம் கண்ட்ரோல். எதுக்கு அடிமையாகக்கூடாது. காஃபி டீ அடிமையாக மாட்டேன். காஃபி டீன்னு குடிச்சு நிற்க மாட்டேன். அதை விட அடிமை. எல்லாம் சில விஷயத்துலலாம் அடிமை இருக்கு. இந்த ஆகாரம் எல்லாமே என்னால் இருக்க முடியாது, அதுக்கு அடிமையாக மாட்டேன். போஜன பிரியனாக்கா தொண்டையில் கத்தி வை, அடிமையாக மாட்டேன். ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அடிமையாக இருக்க மாட்டேன். தேவ சமூகம் ஆண்டவர் நான் அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு காரியத்துக்கும். ரோமர் 6:14 வாசிக்கும் போது, நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் கிருபை கீழ்ப்படியிருக்கபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது.
ஹல்லேலூயா. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல், நியாயப்பிரமாணாக்கா அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது நியாயப்பிரமாணம் சொல்லும்போது கண்ணு பல்லுன்னு சொல்லி அடிச்சு நொறுக்கிடுவாங்க. தப்பு செஞ்சா அவனுக்கு தப்பு செய்யப்படணும், அவன் கொலை செஞ்சா அவன் கொலை செய்யப்படணும், விபச்சாரம் ஈடுபட்டாக்கா கல் எறிஞ்சு கொல்ல வேண்டும். இப்படிதான் நியாயப்பிரமாணம் இருந்தது. இப்ப நியாயப்பிரமாணம் படி அல்ல, கிருபையினாலே கீழ்ப்படுகிறோம். கிருபையினால இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நாங்களும் உயிரோடு வாழ்றோம். ஆண்டவர் தயவு, ஆண்டவர் மன்னிப்பு, ஆண்டவர் பொறுமை. அதனால தான் ஆண்டவர் விட்டு பிடிக்கிறார். இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு மன திரும்பவான்னுட்டு துணிச்சலாக என்ன செய்யறது? தேவன் விரோதமாக செயல்படும் போது துணிச்சல். இதுதான் ஆண்டு கிருபையாக நம்ம பாதுகாத்து வர்றாரு. நியாயப்பிரமாணம் அன்னைக்கு செத்து போயிருப்போம், பாவம் செய்யும் போது செத்து போயிடுவோம், பாவத்தை ஈடுபடும் போது செத்து போயிடுவோம். அப்படிதான் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் இருந்தது. ஆனால் நியூ டெஸ்டமென்ட்ல பார்க்கும்போது கிருபையாக நம்மளை பாதுகாத்து வருகிறார். அவர் கிருபையினால பாதுகாக்கப்படும் போது பாவம் நம்ம மேற்கொள்றதில்ல. பாவம் மேற்கொள்ள பார்க்கும், ஆனால் ஆண்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு. நமக்குள்ள ஆண்டு கிருபை வைத்திருக்கிறதுனால அதெல்லாம் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்வார். ஹல்லேலூயா. பாவத்தில் விழாம இருக்கிறது தேவ கிருபை. ஹல்லேலூயா. ஐயோ நான் பாவத்தில் விழுந்துட்டேன், யார் விழுந்துட்டேன்னாக்க நீ இந்த ஆண்டோட இருக்கல. நம்ம ஜபருக்கு, ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுறாதீங்கப்பா, இந்த மோசமான உலகம் ஆண்டவரே, இந்த பாவமான உலகம், என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உன் தயவோடு நான் வாழணும், உன் கிருபையில் வாழணும், என்னை விட்டுறாதீங்க ஆண்டவரே. நீ கைவிட்டனாக முந்திச்சு பாவத்தில் விழுந்துருவோம், சாபத்தில் விழுந்துருவோம், நரக்கத்தில் விழுந்துருவோம். எங்களை மட்டும் கைவிடாதீங்க ஆண்டவரேன்னுட்டு ஆண்டவர் கை பிடிச்சிக்கணும். நீங்கள் நடத்துங்க ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாள் நடத்துங்க ஆண்டவரே. நான் தப்புனாக்கா தப்புன்னு சொல்லிக் கொடுங்க ஆண்டவரே. நான் என்ன பேசுகிறேன், என்ன செய்கிறேன், என்கிட்ட எந்த தப்பு தான் சொல்லிக் கொடுங்க. தப்பு இது செய்யாத, இல்லை நான் அறியாமல் ஏதாவது தப்பு செய்ய போகிறேன்னா அதுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஆண்டவர், செய்யாதன்னுட்டு கேட்குற தப்பு இல்லையே. சொல்லித் தருவாரே ஆண்டவர், சொல்லித் தருவாரே. எங்கே போகணும் எங்கே போகல சொல்லி தருவாரு. என் தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிற தேவனாச்சே, சொல்லி தருவார் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. எல்லாம் சொல்லி தருகிற தேவன், சகலத்தையும் போதிக்கிற தேவன். கலாத்தியர் 5:1 வாசிக்கும் போது, ஆனபடினால் நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குப்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாகி இருக்க சுயத்தின் நிலைமையிலே நிலைத்து கொண்டிருங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் அடிமைத்தனுக்கு நம்மளை மறுபடியும் அடிமைத்தனுக்கு போவாதீங்க. அடிமைத்தனால நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்தில் உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின ஆண்டவர் விடுதலாக்கி இருக்கிறாரு. நம்ம மறுபடியும் அடிமைத்தனுக்கு போக மாட்டேன், போகாதபடிக்கு ஆண்டவர் நமக்கு உண்டாக்கிற ஃப்ரீடம் இதில் நிலைத்திருங்க. ஃப்ரீடம் ஆகிருக்கிறாரு. உன்னை பாவத்தை விடுதலாக்கி இருக்கா, அது விடுதலை இரு, விடுதலைப்பட்டவனா இரு. நான் ஃப்ரீடமா இருக்கிறேன், நான் எதுக்கு அடிமை இல்லை. என் ஆண்டவர் எல்லாத்திலையும் விடுதலாக்கிட்டாருப்பா. அடிமைத்தன் நாவிக்குள் நான் போக மாட்டேன், அதே காத்துக்கொள். ஹல்லேலூயா. அதில் நிறுத்துரு. நான் விடுதலாக்கப்பட்டேன், பாவத்தின் விடுதலாக்கப்பட்டேன், சாபத்தின் விடுதலாக்கப்பட்டேன், உலகத்தில் விடுதலாக்கப்பட்டேன், எல்லாத்திலும் விடுதலையாக இரு. மறுபடியும் கட்டப்பட்ட நிலைமைக்கு போவாத, விடுதலாக்கப்பட்ட நிலைமை நில்லு. நான் ரிலீஃப் ஆயிருக்கிறேன், ஐ எம் ஃப்ரீடம். அந்த ஃப்ரீடம்ல இரு. ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருப்பார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் விரும்புறது நீ ஃப்ரீடமா இருக்கணும், விடுதலையா இருக்கணும், அதான் விரும்பார். நீ அடிமையா இருக்கணும் விரும்ப மாட்டார் ஆண்டவர். அடிமையா இருக்கிறது ஆண்டவர் விரும்ப மாட்டார். ஃப்ரீடம் ஆகணும், ஃப்ரீடம் ஆகணும். சில நேரத்தில் வேலை விஷயத்துல சரி, வேலையில சரி, எல்லாத்துலையும் அடிமையா இருக்கக்கூடாது. ஒரு லிமிட் தான், ஒரு ஏஜ் தான். வேலை முயற்சா உனக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாரோ உன் சுய பலத்தினாலே ஃப்ரீடமாக என்ன வேலை செய்யணும், பிசினஸ் செய்யணுமோ நடத்தும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. மனுஷனால எப்படின்னாக்கா உன்னுடைய சரீரம் இருக்கும்போது, உன்னுடைய பலன் இருக்கும்போது புளிஞ்சு எடுத்துருவாங்க. உன்னுடைய ஏஜ் முடிஞ்சிச்சுன்னு தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க. என் தேவன் அப்படி இல்லை. உன்னை கடைசி வரைக்கும் தாங்குற தேவன், நம்மளை கடைசி வரைக்கும் தாங்குற தேவன். ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்ம அடிமைத்தனம் இல்லாம விடுதலாகப்படணும், விடுதலாகப்படணும். ஹல்லேலூயா. விடுதலாகப்படுறது இப்போ ஆண்டவர் நம்ம விடுதலாக்கி சூப்பராக நடத்தி போவார். சில நம்ம இருக்கும்போது கூட அதில் பலனாக இருக்கணும். என் தேவனுக்காக செய்கிறேன், என் தேவன் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வார். அதில் உயர்வு, ப்ரமோஷன் மேல ப்ரமோஷன், மேல மேல வந்துனே இருக்கணும். வேலை செய்கிற இடத்துல சரி, யான் தேவன் உங்களோடு கொடுக்கிறது எல்லாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ப்ரமோஷன் மேல ப்ரமோஷன். இப்படி ஆயிட்டாங்களே,
அதான் ஆண்டவர் மேலும் மேல் கொண்டு வந்து இருப்பார். அடிமையாக்கி விட மாட்டார், ஒரே இடத்துல இருக்க விட மாட்டார். இன்னும் மேல் மேல் கொண்டு வருவார், மேல் மேல் கொண்டு வந்து இன்னும் ஆசீர்வாதம் கொண்டு நடத்துவார். அப்படிதான் நடத்துகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. ப்ரமோஷன். அடிமையாக இருக்கிறது அப்படி இல்லை. நான் எல்லாம் ஒரு சபையில் வேலை செய்ய போகும்போது, ஸ்டார்டிங் போகும்போது எனக்கு 750 rupees பெருக்கிற தொடிக்கிறது வேலை. ஃபஸ்ட்டு வாலிப ஏஜில் 18-19 வயசில். அப்போல்லாம் எப்படி குரங்கு புத்தி மாதிரி இருக்கும். வாலிப வயசுனாக்கா இங்கேருந்து அங்கே குதிக்கிறது, தாவர வயசு. அடங்கி வேலை செய்யும் போது, பொறுமையாக இருக்கும் போது, தாழ்மையாக இருக்கும் போது உயர்வு மேலே உயர்வு. எந்த இடத்துல ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செஞ்சனோ அதே இடத்துல ஒரு ரீஜனல் பாஸ்டாக ஆண்டு வைத்தார். எந்த இடத்துல ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலையோ, செக்யூரிட்டி வேலையோ, ஒரு லோ கேட்டகரியில் வேலை செஞ்சனோ, ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு அடிமையாக, நமக்கெல்லாம் அப்போல்லாம் மரியாதை கொடுக்க மாட்டோம். ஏய் வாங்க, ஏய் போ, பேச்சு இப்படி தான் இருக்கும். நாம் நினச்சோம் ஓ எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். அங்கே தான் ரொம்ப டார்ச்சரு இருக்குது. ஹல்லேலூயா. நான் ஆண்டவர் நம்மளை பலப்படுத்தி நடத்துகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அப்போ அதுலேருந்து ஆண்டவர் ஒன்றொன்னா உயர்த்தி மேலே கொண்டு வர்றாரு. அதே இடத்துல ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செய்யும் அப்படியே ஆண்டவர் மேலே கொண்டு வர்றாரு. குக்கிங் பண்ணும்படியாக, மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்படியாக, ஃபுல் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் ஆக அப்படியே மேலுக்கு மேல் கொண்டு வந்து பைபிள் காலேஜை படித்து திரும்ப அதே இடத்துல வந்து பாஸ்டர், அதே இடத்துல. அப்போ பைபிள் காலேஜ் முடித்தவொடனே இப்போ பாஸ்டர் கிடையாது. பைபிள் காலேஜ் முடித்தவனுக்கு பாஸ்டர் கிடையாது. ஒரு 5 வருஷம் வேலை. 5 வருஷம் என்ன சொன்னாலும் எல்லா வேலையும் செய்யணும், எல்லா வேலையும் செய்யணும், பாடுகளும் மத்தியில். அது நம்மளை பைபிள் காலேஜ் முடிச்சு வந்தாங்களா, பாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அப்பா நான் பாஸ்டர் இல்லைப்பா, நான் பாஸ்டர் பேரே வெறுத்துட்டேன். நான் பாஸ்டர் இல்லை. நம்மளை திட்டுவாங்க. நான் பாஸ்டர்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறியா மாடு அப்படின்னு திட்டுவாங்க. ஐயோயோ நான் யாருக்கிட்ட சொல்லி என்னட்டு அது பாஸ்டர் பேரே வெறுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஆண்டவர் போதகராக அழைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எங்கே வெறுக்கப்பட்டனோ, எங்கே தள்ளப்பட்டனோ, எங்கே ஒதுக்கப்பட்டனோ ஆண்டவர் கொண்டு வந்து பாஸ்டராக வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் நாம மையப்படுவதாக. ஹல்லேலூயா. பாஸ்டர் பேரே வெறுத்துட்டு இருந்தேன். இல்லை நான் பாஸ்டர் கிடையாது, நான் பாஸ்டர், தயவு செஞ்சு என்னை பாஸ்டர் கூப்பிடாதீங்க. பாஸ்டர் சொல்லும் போது எனக்கு வெறுப்பாக வரும். தயவு செஞ்சு நான் பாஸ்டர் கிடையாது, என்னை கூப்பிடாதீங்க, அப்படி கூப்பிடாதீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி 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 அப்படி இருப்பேன். ஆண்டவர் அழைப்பு வரும்போது 5 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அது பிறகு அதே இடத்துல பாஸ்டாக, ரீஜனல் பாஸ்டாக வைக்கும்போது அந்த இடத்துல ரிப்போர்ட் எல்லாமே நம்பர் 1 வந்து அது பிறகு ஆண்டு வெளியே கொண்டு வந்துட்டார். ஹல்லேலூயா. அடிமைத்தை ஆண்டு விடல, வெளியே கொண்டு வந்துட்டார். நீ ஒரு பாஸ்டா, நான் சொல்கிறது நீ கேளு. ஏன்னா ஆவியான நமக்குள்ளே இருக்கும்போது அவர் ஆண்டர் சொல்கிறத நம்ம கீழ்ப்படிய முடியும். எந்த இடத்துல அபிஷேகம் பெற்றுக்கணுனாக்கா ஆண்டர் அங்கே இருக்க விட மாட்டார். ஏன்னா ஆவியான நமக்குள்ளே இருக்கிறவர் சொல்லுவார், இங்கே போய் ஜெபம் பண்ணு, அங்கே போய் ஜெபம் பண்ணு, இங்கே போ அங்கே போன்னுவார். ஆனால் நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும்போது தான் செய்வாங்க, இல்லை நீ அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, இந்த இடத்துல தான் நீ போகணும், இந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாதுவாங்க. ஆண்டவர் நீங்கள் அங்கே போகன்றீங்க, அவங்க இங்கே போவானான்றாங்க. நான் என்ன தான் செய்யணும் ஆண்டவரேனாக்கா, நீ இந்த சர்ச்சை விட்டு வெளியே வாங்குவார் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்டானாக்கா, ஆண்டவரே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அங்கே போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு, ஆனால் இங்கே சொல்கிறாங்க ஜெபம் பண்ண வாங்க அங்கே போவாதுன்றாங்க. நான் யார் பேச்சு கேட்கட்டும், சர்ச்சை விட்டு வெளியே வா. ஹல்லேலூயா. அப்படி சொல்லணும் போது விட்டு வெளியே வந்து வேண்டியதான். அப்படி தான் வெளியே வந்து சபை ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும்படி ஆண்டு கிருபை செய்தார். ஹல்லேலூயா. பார்த்தீங்களா, ஆண்டவர் அடிமைத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குற தேவர். ஆண்டு நம்பி வரும்போது ஆண்டு கைவிட மாட்டார். செல்வாக்கோ, பணபலமோ, இன்ஃப்ளூயன்ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சு என் ஆண்டவர் என் பின்னே வா, நான் உன் மனுஷன் பிடிக்கிற மாற்றுவேன். அவர் சொன்னாக்கா அவரை எல்லாமே விட்டு ஓடி போயிடணும். ஹல்லேலூயா. ஓடி போன ஆண்டவர் என்ன செய்வார், நம்மளை புழிஞ்சு ரெடி பண்ணுவார். ஆண்டவர் ஆடம்பரையாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படியே புழிஞ்சு ரெடி பண்ணுவார். அதுக்கு நம்ம ஒத்துழைக்கணும். எஸ் ஆண்டவர் நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் ஆண்டவர். சில அவமானப்படுற போல இருக்கும், என்ன இவர் பாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துட்டாரு, என்ன இவர் ட்ரெஸ் இப்படி இருக்குது, அப்போல்லாம் கோட் சுட்டோடு இருந்தார், இப்போ பாரு சிம்பிளாக இருக்கிறாரு, பாரு சர்ச்சை விட்டு இருந்தாலே வரபோத்து ஆகிடுகிறாரு. அவமானப்படணும், அவமானப்பட வைப்பார் ஆண்டவர். அதில் உன்னை ஜெயிக்க வைக்க முடியாது. இல்லாதெல்லாம் பேச வைப்பாங்க. சபையை விட்டு போனதுனால தான் அப்படி ஆயிடுச்சு. பேச வைப்பாங்க, பேசணும். ஹல்லேலூயா. ஏன் தேவன்
வல்லமையா இருக்கிறாருன்னுட்டு ஒரு நாள் தெரியப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. அதனாலதான் பேச வைப்பார் ஆண்டவர். பேசுங்க, என்னென்ன பேசுமோ பேசுங்க. ஊழியக்காரன் விரதமா என்னென்ன பேசுமோ பேசுங்க. எவ்வளோ தாழ் மட்டம் இருக்குங்க. நான் குப்பையிலேருந்து உயர்த்துவேன், குப்பையிலேருந்து உயர்த்துவேன் என்று ஆண்டவர் உயர்த்துகிற தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, கண்டுக்கவே கூடாது. அப்படிதான் ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ண வரும்போது சூப்பர் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு, நடத்தின்னு வர்றாரு. தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. அப்போ அடிமைத்திலிருந்து விடுதலை ஆகணும். ஃப்ரீடமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நீ அடிமையாக இருக்கிறது ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஃப்ரீடமாக இரு, நீ ஃப்ரீடமாக இரு, நான் சொல்கிறது மட்டும்தான் கேளு, அவ்வளோதான். அப்படி ஃப்ரீடமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இப்போ நான் யாருக்கும் அடிமை கிடையாது. அல்லேலூயா. நம்மளை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும்னுட்டு ஒருத்தர் கூட கிடையாது. ஆண்டவர் சொல்கிறத அப்படியே டிசைட் பண்ணி முடிக்கிறது தான் நம்ம வேலை. அல்லேலூயா. அப்படியாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. யாருக்கும் அடிமை கிடையாது. தேவன் நல்லவர். ரோமர் 14:1-6 வாசிக்கும் போது, நாட்கள் விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறவன் கர்த்தருக்கென்று விசேஷித்துக் கொள்ளுங்கள், நாட்கள் விசேஷித்துக் கொள்ளுகளாதவன் கர்த்தருக்கென்று விசேஷித்துக் கொள்ளாது இருக்கிறான். புசிக்கிறவன் தேவனுக்கு சோத்திரம் செலுத்திருக்கிறபடினால் கர்த்தருக்கென்று புசிக்கிறான், புசிக்காது இருக்கவன் கர்த்தருக்கென்று புசிக்காது இருக்கிறான். தேவனுக்கு சோத்திரம் அல்லேலூயா செலுத்துகிறான். பாத்தீங்களா? அப்போ இங்க பார்க்கும்போது புசிக்கிறவன் தேவனுக்கென்று புசிக்கிறான், புசிக்காதவன் தேவனுக்காக புசிக்காது இருக்கிறான். கர்த்தருக்கு சோத்திரம் அல்லேலூயா. அதனால உபவாசம் நீ உபவாசம் இருக்கணும் அப்படி இல்லை. நீ ஆண்டருக்காக வாழணும் சொல்லி நீ சாப்பிட்ற. நான் ஆண்டருக்காக சாப்பிடாம இருப்பேன். அது 2 பேர் ஆண்டர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். அல்லேலூயா. அதனால அதுக்கே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும்னு வாழ்க்கை கிடையாது. ஆனால் உபவாசத்தோடு இருக்கணும். அல்லேலூயா. உபவாசத்தோடு இருந்து ஜெயிக்கணும். சாப்பிட்ற நேரத்தில் சாப்பிடணும், ஜபிக்க உபவாசம் ஜபிக்கணும். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். 1 கொரிந்தியர் 6:14 வேசியோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவர்களோடனே ஒரு சரீரமா இருக்கிறார் என்று அறிகிறீர்களே, இருவரும் ஒரு மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதே. பாத்தீங்களா? வேசியோடு இசைந்திருக்கிறவன் ஒரு சரீரமா இருக்கிறாங்க. எப்படி கணவன் மனைவியாகி ஒரு மாம்சமா இருக்கிறாங்க, அதே போல வேசித்தனத்தில் இருக்கிறாங்க. இந்த வேசித்தன ஆவி, உலகத்தின் ஆவி, இச்சை ஆவி, இதோடு ஆக்கம் இருக்கும்போது ஒரு சரீரமா இருப்பாங்க, ஒரு மாம்சமா இருப்பாங்க. பிசாசுடைய கிரியைகள், உலகத்தின் இச்சைகள் ஒரு சரீரமா இருக்கும், ஒரு சரீரமாக செயல்படுவாங்க. ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள், ஒரு சரீரமா இருப்பாங்க. உலகத்தின் இச்சை, உலகத்தின் ஆவி எல்லாமே அவனுக்குள்ள இருக்கும். பிசாசுக்காக செயல்படுவான், பிசாசுக்கு வைராக்கியம் இருப்பான். வேசித்தன ஆவி அவனுக்குள்ள இருக்கு. வேசியோடு ஐக்கிய கொண்டிருக்கிறவன் ஒரு சரீரமா இருப்பாங்க. ஜாக்கிரதை இருக்கணும். அல்லேலூயா. இந்த வேசியோடு, இந்த வேசியின் சிந்தனை, இந்த வேசித்தன ஆவி, இதுக்கெல்லாம் விலக்கிரு. இது நமக்கு வானா, இது வானா. உலகமோ வேசித்தனமோ இச்சை நாவியோ உலகத்தின் இச்சையோ வானா நமக்கு. அல்லேலூயா. வானா. இதுல போனாக்கா ஒரு சரீரமா இருப்பாங்க. ரொம்ப ஜாக்கிரதை. அல்லேலூயா. அதனால பிசாசோட ஐக்கியம் வச்சுனாக்கா 2 பேரும் க்ளோஸ் ஆகி ஒரு சரீரம் ஆயிடுவாங்க. ஏன் சொன்னீங்களா? பிசாசு இச்சை நாவிக்குள்ள வருவான். அவனுக்கு தங்குறதுக்கு எங்கேயுமே இடம் கிடையாது. அவனுக்கு ஒரு பிளேஸே கிடையாது. அவனுக்கு அட்ரஸ் இல்லாதவன். அவன் அட்ரஸ் வைக்கிறது எங்க தெரியுமா? யார் வேஷத்தன்னைக்கு இடம் கொடுக்குறாங்கோ, எங்க இச்சத்துக்கு ஆவி இடம் கொடுக்குறாங்க, எங்க உலகக்காரருக்கு இடம் கொடுக்க, அவனுக்குள்ள தான் வாசம் பண்ணுறதுக்கு இடம் பார்க்கறான். அங்கதான் அவனுக்கு இடம். அங்கதான் 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்வாங்க. பிசாசு யார் கூட வாழ்வானாக்கா, யாரெல்லாம் வேஷத்தனை இச்சை நாவில் இருக்கிறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து வாழ்வான், அவங்களோடு இருப்பான், அவங்க உள்ளத்தில் இருப்பான், அவங்க எண்ணங்கள் இருப்பான். ஜாக்கிரதையா இருக்கும். ஆனால் அட்ரஸ் இல்லாதவன் அட்ரஸ் எப்படி வரும்னாக்கா, இப்படிதான் அட்ரஸ். அவனுக்கு எதனா ஒரு சரீரம் வேணும், யார் சரீரத்தில் பூந்துக்கணும், தேடிக்கொண்டு இருப்பான். அதுதான் அவனுக்கு அட்ரஸ். அவனுக்கு சரீரம் கிடையாது, அவனுக்கு எலும்பு கிடையாது, அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. போனாக்கா காத்து மாதிரி போயிடுவான் அவன். போ இயேசுவின் நாமத்தினால காத்து மாதிரி பிஷ்ன்னு போயிடுவான். ஆனால் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாதனால தான் யாரோ ஒரு சரீரத்தை தங்குவான். அது இடம் கொடுக்கக்கூடாது.
நான் வேசுதன் ஆவி இடம் கொடுக்க மாட்டேன், பிசாசு இடம் கொடுக்க மாட்டேன். என் கூட அவன் தங்கிடக்கூடாது, நான் அவன் கூட தங்கிடக்கூடாது. நான் படுக்கும்போது தேவனோட வார்த்தையோடு தியானத்தோடு படுப்பேன். வேசித்த ஆவி இச்சையோடு நான் படுக்க மாட்டேன். இச்சையத்தோடு படுக்கிறவங்க எப்படி படுப்பாங்க? பிசாசை கட்டிப்பிடிச்சின்னு படுப்பாங்க. ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். வாலிபர், யூத் எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அல்லேலூயா. கனவு உலகத்தின் கனவு, இச்சையின் கனவு வாணாம். தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. பிசாசை கட்டிப்பிடிச்சு தூங்குறது அசிங்கம். வேசித்த ஆவி வாணாம். என் தேவன் வார்த்தையை தியானித்து படுங்க, ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுவார். அல்லேலூயா. அதான் இங்கே சொல்கிறாரு பவுல் கொரிந்து சபைக்கு அவங்களுக்கு விலக்கி காட்டுறாரு. சரீரம் தேவனுக்குரியது. ஆண்டவர் சரீரத்தையும் உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றி தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்க கொரிந்து சபைக்கு அவர் விலக்கி சொல்கிறாரு. அப்போ வேசித்தனத்துக்கு விலக்கி ஓடுங்கள். மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவம் சரீரத்துக்கு புறம்பாக இருக்கும். வேசித்தனம் செய்கிறவனுக்கு தன் சரீரத்துக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறான். பார்த்தீங்களா? இப்போ வேசித்தனம் சரீரத்துக்கு பாவமா இருக்கு. விலைக்கு ஓடு. அல்லேலூயா. விலைக்கு ஓடு. 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். விலைக்கு ஓடு, விளங்கி இருங்க. வேசித்தன ஆவி வானாவனுக்கு, வேசித்தன ஆவி வானாவனுக்கு. தேவ நல்லவர். அல்லேலூயா. அப்படியே கண்டினியூ பார்க்கும்போது 19ஆம் வசனம், உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனால் பெற்ற உங்கள் தங்கியிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் உங்களுடைய அல்ல என்று அறிகிறீர்களே. பரிசுத்த ஆவியான உங்க சரீரத்தை தங்கி இருக்கிறாரு. பரிசுத்தாவின் தங்கி இருக்கிற ஆலயமா இருக்கிறதுனாலே நீங்க அல்ல, தேவன் உங்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறார். பாத்தீங்களா? இங்க என்ன ஆகுறோம்னாக்கா, நாமளும் ஆண்டவர் ஒரு சரீரமாக ஆண்டு நமக்குள்ள இருக்கும்போது தேவன் செயல்படுவார். நம்மளை மறைத்து அவர் வெளிப்படுவார். நம்மளை மறைத்து அவர் வெளிப்படுவார். அப்ப நமக்குள்ள தங்கியிருக்கும் ஆவியாண்டவர் நான் அல்ல, என் தேவன் தான் இது செய்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம ஜெபிக்கும் போது அற்புதம் நடக்குது. இது நான் அல்ல, எனக்குள்ள இருக்க ஆண்டவர் அப்படி செய்கிறார். அல்லேலூயா. ஒருத்தர் புத்தி சொல்றோம், இது நான் அல்ல, எனக்குள்ள இருக்க தேவன் உனக்கு புத்தி சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. பாண்டு நமக்குள் தங்கி இருக்கிறார். ஏன்னா யார் தங்கி இருக்கிறார்னாக்கா, அவர் ரத்தத்தினாலே நம்மளை வெளியேற்பட்ட ரத்தத்தினால மீட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர். அவர் ரைட்ஸ் இருக்கு. அதான் 20ஆம் வசனம், கிரியத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவன் உடையவனாக உங்கள் சரீரத்தில் உங்களுக்கு ஆவினாலும் தேவன் மகிமைப்படுத்துங்கள். உங்க சரீரத்திலே ஆவினாலும் தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துங்கள். எவ்வளவு வல்லமையான வார்த்தை பார்த்தீங்களா? கிரேக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள், அவர் வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினால் மீட்கொண்டு இருக்கிறாரு. அதனால் தேவன் உடையவராக இருங்கள். உங்கள் சரீரத்தில் உங்கள் ஆவினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும். தேவன் தான் எனக்கு பலன், தேவன் தான் எனக்கு ரட்சிப்பு, என் தேவன் தான் என்ன நடத்துகிறாரு, என் தேவன் தான் என்ன பாதுகாக்கிறாரு, பாவத்துக்கு விழாதபடி பாதுகாக்கிறாரு, இச்சைக்கு விழாதபடி பாதுகாக்கிறாரு, இச்சை நாவி போகாதபடி பாதுகாக்கிறாரு, எல்லா தீய சக்திக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்கிறாரு. அவர் நாம மகிமைப்படணும். அல்லேலூயா. அவர் நாம மகிமைப்படணும். அவர் நாம மட்டுமே மகிமைப்படணும். பேசுறான், ஆயிரம் பேசுறான், என் தேவன் நன்றாக அறிவார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். நான் கேட்காத பேச்சுங்களா கேட்டதில்லை. சில நேரத்தில் பார்க்கும்போது என் மனைவி இறந்து இப்போ ஆண்டு சம்பளத்தில் இருக்கிறாங்க. 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க, இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன், என் மனைவி விட்டு வைக்க யாரும் கிடையாது. என் தேவன் தான் என்னை நடத்துவார். என் தேவன் தான் எல்லாமே. ஃபியூனரல் அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்கை சொல்லிட்டேன், நான் திரும்ப கல்யாணம்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் என் ஆண்டவர் தான் நடத்துவார். எனக்கு நல்ல மனைவி கொடுத்தாரு, ஆண்டு சம்பளத்தில் எடுத்துக்கினாங்க. அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனை கிடையாது. நான் என் மனைவி கூட நல்லா வாழ்ந்தேன். என் மனைவி என் கூட நல்லா வாழ்ந்தாங்க. நல்லா சந்தோஷமாக இருந்தோம். அது போதும் எனக்கு, அது போதும். என் மனைவி போல யாரும் வரமாட்டாங்க.
என் மனைவி இருக்கிற இடத்துல வேறு யாரும் வர முடியாது. எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு மனைவி தான் கொடுத்துருக்கிறாரு, ஒரு ஆதாம் ஒரு ஏவல் தான். இந்த சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன். அப்போ அறிந்து கொள்ளும் போது இப்படி தான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்கும் போது எவ்வளோ பேசுவாங்க. சிறு பிள்ளைங்க வச்சுக்கிற, சாப்பாடு செய்யணும், ஊழியம் செய்யணும், கல்யாணம் இல்லை, நான் சமைக்கிறேன், நான் வேலை செய்கிறேன். அல்லேலூயா. ஆவியான பலத்தினாலே, அல்லேலூயா, ஆவியான பலத்தினாலே தேவன் நல்லவர். அல்லேலூயா. ஒரு சிலர் இல்லை ஊழியக்காரனாக்கா துணையாக இருக்கணும், அப்போ தான் கவுன்சிலிங் பண்ண முடியும். ஊழியர்களுக்குல லேடிஸுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் பண்ணுவீங்க? இப்போ எல்கேஜி பசங்களுக்கே தெரியலாம் A to Z, அதனால ப்ராப்ளமே கிடையாது. அல்லேலூயா. எல்லாரும் கவுன்சிலிங் பண்ணலாம். ஜெயிச்சிட்டோமா? அல்லேலூயா. ஆனால் ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க பாருங்க, அப்பா பொல்லாதாவிங்க. அவங்க எப்படி தான் சொல்லுவாங்க, இவங்களாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் யாருன்னா வச்சுன்னு இருப்பாங்க. பொல்லாதாவிங்க. இங்கெல்லாம் இச்சை நாவி உலகத்தில் சேர்ந்துருக்கோங்க. எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க இச்சை நாவி பிசாசோட சேர்ந்துக்கிறவங்க இப்படி பேசுவாங்க. என் தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், வல்லமையாக கிரியை செய்கிற தேவன், தேவன் வல்லமையாக நடத்துகிற தேவன். அல்லேலூயா. இச்சை நாவி மேற்கொள்ளும் போது தான் பிசாசு கோவம் வரும். அதான் பிசாசு சொன்னா, எல்லாம் பொண்டாட்டின்னுட்டு எல்லாம் இச்சையோடு இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க, இந்த வானத்தின் கீழே எல்லாம் இச்சை நாவில இருக்கிறாங்க, நீ எது கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிற? நான் ஏஞ்சி பேசாம வந்துட்டேன். என் தேவன் தான் எனக்கு ஏஞ்சி போய் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த இடம் நமக்கு வேணாம். அல்லேலூயா. அப்படிதான் நம்மளை பாதுகாத்து நடத்துகிற தேவன். ஆனால் ஆண்டு சமூகத்தில் கேட்கறது ஒன்றுனாக்கா, கடைசி வரைக்கும் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவரே உமக்கு உண்மையாக இருக்கணும் ஆண்டவரே, என்னை கைவிட்டுறாதீங்க ஆண்டவரே, என்னை உத்தமத்தை நடத்துங்க ஆண்டவரே, பாதுகாத்து நடத்துங்க ஆண்டவரே, உண்மையாக இருக்கு நடத்துங்க ஆண்டவரே, எந்த தீங்குக்கு எந்த ஒரு வேலையில் விடாதபடிக்கு என்னை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. ஆண்டவர் சம்மந்தம் ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறேன். ஆண்டவர் தான் நடத்துகிறார். அப்போ ஆவியாண்டவர் நம்ம நடத்துகிற தேவன். நம்ம ஆண்டவரோடு இருக்கும்போது, ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் பாதுகாத்து நடத்துவார். அப்போது ஆண்டவர் சரீரத்துக்குரிய தேவன், அவர் நம்மளை எழுப்புவார். இப்போ 6:14 சொல்கிறபடி தேவன் 6:14 சொல்லும்போது தேவன் கர்த்தர் எழுப்பினாரே, நம்மையும் தமது வல்லமையினாலே எழுப்புவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நல்லவர். ஜெபம் பண்ணலாம். பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை தந்துகாமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா சரியத்து உமக்குரியது ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ள நீங்க வாசம் செய்கிறீங்க அப்பா. நாங்கள் உங்களுக்குரியவர் அப்பா. நீங்க எங்களோடு கூட இருந்து எங்கள் மூலியமாக நீங்க செயல்படுறீங்க, அதுக்கு ஆமுக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை நடத்துகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்குள்ள எந்த பெருமையும் வரக்கூடாது அப்பா. அப்போ நான் கரெக்டாக இருக்கிற பெருமை கூட வராக்கூடாது ஆண்டவரே. நீங்கள் நடத்துனால தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்பா. நீங்கள் கைவிட்டாக்க எப்போவோ விழுந்துருவோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நடத்தணும் அப்பா. அது போல் ஆண்டவர் எல்லாரும் நடத்துங்க, எல்லாரும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க, எல்லாரும் பாதுகாத்துக்கொண்டு வருகிறீங்க, எல்லாரும் அபிஷேகத்துக்கு வருகிறீங்க, அதுக்கு நமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இன்னும் மகிமை மேல் மகிமை நிரப்பி பலனாக தேவ மகிமையாக எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும் ஆண்டவரே. எல்லா பிரச்சனையும் எழுமட்டும், மரணத்திலிருந்து எழுமட்டும், வியாதியிலிருந்து எழுமட்டும், கடன் பிரச்சனை எழுமட்டும், எல்லா தொல்லைகளிலிருந்து எழுமட்டும், எழும்பி பிரகாசிக்கும்படியாக என் தேவனை எழுப்பீராக. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. உம் கருத்தை ஒப்புடுவோம் அப்பா. இயேசுவின் நாம ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரம் ஒன்றும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் சதா காலம் உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.